नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। ಶ್ಲೋಕ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. नमस्ते हलग्रह नमस्ते मुषलायुध नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिनां श्रेष्ठा नमस्ते धरणीधरा प्रलंबर नमस्ते तु हिमां कृष्णपूर्वजा नमस्ते हलग्रह नमस्ते मुषलायुधा नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिनां श्रेष्ठा नमस्ते धरणीधरा प्रलंबर नमस्ते स्तूये हिमां कृष्णपूर्वजा प्रभुजी ಹೇಳಿ. नमस्ते अनुग्रह नमस्ते मुषलायुध नमस्ते अनुग्रह नमस्ते मुषलायुध नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिनां श्रेष्ठा नमस्ते धरणीधरा नमस्ते बलिनां श्रेष्ठा नमस्ते धरणीधरा प्रलंबर नमस्ते तुहिमां कृष्णपूर्वजा प्रलंबर नमस्ते स्तुति हिमां पुष्पजा नमस्ते अनुग्रह नमस्ते मुषलायुध नमस्ते मुषलायुध नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिनां श्रेष्ठा नमस्ते धरणीधरा नमस्ते बलिनां श्रेष्ठा नमस्ते धरणीधरा प्रलंबर नमस्ते तुहिमां कृष्णपूर्वजा प्रलंबर नमस्ते स्तुति हिमां पुष्पजा नमस्ते हरग्रह नमस्ते मुषलायुध नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला
नमस्ते बलिनां श्रेष्ठा नमस्ते धरणीधरा प्रलम्बरा नमस्ते इमां पुष्पकावजा नमस्ते हलग्रह नमस्ते रूपलायुधा नमस्ते अनन्ता नमस्ते उषाका नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिनां श्रेष्ठा नमस्ते धरणीधरा नमस्ते बलिनां श्रेष्ठा नमस्ते धरणीधरा नमस्ते तुहिमा शंकुरजा प्रलम्बरा नमस्ते स्तुतिमां पुष्पकावजा नमस्ते हलग्रह नमस्ते रूपलायुधा नमस्ते अनन्ता नमस्ते उषाका नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिनां श्रेष्ठा नमस्ते धरणीधरा नमस्ते बलिनां श्रेष्ठा नमस्ते धरणीधरा प्रलम्बरा नमस्ते तुहिमा कृष्ण पूर्वजा प्रलम्बरा नमस्ते स्तुतिमां पुष्पकावजा ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. नमस्ते हलग्रह नमस्ते रूपलायुधा नमस्ते हरग्रह नमस्ते उषाका नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिनां श्रेष्ठा नमस्ते धरणीधरा नमस्ते बलिनां श्रेष्ठा नमस्ते धरणीधरा प्रलम्बरा नमस्ते तुहिमा कृष्ण पूर्वजा प्रलम्बरा नमस्ते स्तुतिमां पुष्पकावजा ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಾಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಃ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರೋಃ ಶ್ರೀಯುತಾಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादादिकृष्णप्रेष्ठादिभूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे भगवाणप्रचारिणे निर्विशेषशून्यपादिपाश्चात्यदेशकारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शुभानंस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासम्बुद्ध्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ. ಭಾನುವಾರದ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ ಜಯಂತಿ ನಾಳೆ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಲರಾಮ ದೇವರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಬಲರಾಮ ದೇವರು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಗಿಂತ 15 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಜನ್ಮ ಆಗಿದ್ದು. ನಾವು ಏನು ಆಚಾರ್ಯರ ಮುಖ್ಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಬಲರಾಮ ದೇವರು ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲು ಬಂದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅವತಾರ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲು ನಾವು ಬಲರಾಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಯಂ ಆತ್ಮ ಬಲಹೀನಿನ ಲಭ್ಯ. ಬಲ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ದೈಹಿಕ ಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಲ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ದೈಹಿಕ ಬಲ ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಲೆಸ್
WWF ಚಾಂಪಿಯನ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇವರು ಸಿಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಲ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಲ ಇರೋದು, ಅದು ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಲರಾಮ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಲರಾಮ ಆದಿಗುರು ಹೌದು, ಹಾಗೂ ಬಲವಂತರಲ್ಲಿ ಬಲಿರಾಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಬಲವಂತರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು ಬಲರಾಮ ದೇವರು. ಈಗ ನಾಯಮಾತ್ಮ ಬಲಹೀನಿನ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮರ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲ, ನಾಯಮಾತ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಲರಾಮ ದೇವರ ಅವತಾರ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವತಾರ ಅಂತಹ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, हेलो निताय बीने भाई राधा कृष्ण पाते नाय दृढ़ करी धरो निताय पाय निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल. ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ನಿತಾಯ್ ಬಲರಾಮ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವತಾರದಂತಹ ನಿತಾಯ್ ಅವರ ಪದಕಮಲ. ನಾವು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರ, ನಾಳೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ತಂಪು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಳದಿಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೋಟಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರ, ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು, ಆ ಥರ ಅಷ್ಟು ತಂಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ನಿತಾಯ್ ಪದಕಮಲ. ಮತ್ತು ಏನೋ ಬಿನ ನಿತಾಯ್ ಬಾಯಿ, ನಿತಾಯ್ ಇಲ್ಲದೆ, ನಿತಾಯ್ ಅವರ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯದೇನೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಸಂಗ. ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವರ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ. ಸುಗ್ರೀವರು ತಲೆಮರೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ವಾಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಕಡೆಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರ ಆಶ್ರಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸುಗ್ರೀವ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಲಿನ ತೆಗಿತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಗ್ರೀವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏಟು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಡೊಳಗಡೆ. ಆಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು. ಆಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದು ನೋಡೋಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪಿ ವಾಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಇಟ್ಟಾದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಗುರುತಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಒಂದು ಹಾರವನ್ನು ಸುಗ್ರೀವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಲಿಯ ವಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಿಗೆ ನೋಡುವಂಥ ಕಥೆ, ಅದರ ಒಳಕಥೆ ಇದೆ. ಏನದು ಅಂತಂದರೆ, ಸುಗ್ರೀವ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ರು, ಅವರ ಶರಣಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಲರಾಮ ದೇವರ ಅವತಾರ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಲರಾಮ ದೇವರ ಅವತಾರ ಆಗೋಕ್ಕೆ? ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಂದಿದ್ದು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ, ಬಲರಾಮ ಬಂದಿದ್ದು ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಅವತಾರ ಬಲರಾಮ ಅನ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ ಅಂತ ನಾವಿವತ್ತು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಬಲರಾಮ ದೇವರ ಅವತಾರ ಆದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾವು ರಾಮನ ನೇರಾಗಿ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಹಾರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಸುಗ್ರೀವ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು, ಅವರ ಆಶ್ರಯವನ್ನು. ಆವಾಗ ವಾಲಿಯ ಸಂಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲೂ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಲರಾಮ ದೇವರ ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮುಂದುವರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಲರಾಮ ದೇವರ ಆಶ್ರಯ ಹೇಗೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಬಲರಾಮದೇವರು ಅವರನ್ನು ಆದಿಗುರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಮೂಲವೇ ಬಲರಾಮದೇವರು. ನಾವು ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಲರಾಮದೇವರ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಬಲರಾಮದೇವರ ತತ್ವ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಆದಿಗುರು ಬಲರಾಮದೇವರು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಲರಾಮರ ತತ್ವ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಬಲರಾಮದೇವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲ 5 ರಸಗಳದ್ದು ನಾವು ಇಂದಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. 5 ಮುಖ್ಯ ರಸಗಳಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಧಾನ ರಸಗಳು, ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌಣ ರಸಗಳಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ 5 ರಸಗಳು ಒಂದು ಶಾಂತ, ದಾಸ್ಯ, ಸಾಖ್ಯ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಧುರ್ಯ. 5 ರಸಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಶಾಂತ ರಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಧಾಮವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಧಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸ್ತಾನೆ, ಆ ಧಾಮ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಬಲರಾಮದೇವರ ವಿಸ್ತರಣೆ. ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕರಗಳು, ಪ್ಯಾರಾಫೆರ್ನೇಲಿಯಾ ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣರ ಮುಕುಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣರು ಮಲಗುವಂಥ ಹಾಸಿಗೆ ಏನದು, ಶೇಷಶಾಹಿ ಕೃಷ್ಣ ಶೇಷ, ಕೃಷ್ಣ ಮಲಗುವಂಥ ಹಾಸಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಬಲರಾಮದೇವರ ವಿಸ್ತಾರ. ಯಾವುದೇ ಇವಾಗ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಆಭರಣ ಹಾಕೋತೀವಿ, ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇರುತ್ತಾ? ನಾವು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಭರಣಕ್ಕೂ ಜೀವ, ಧಾಮಕ್ಕೂ ಜೀವ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಂತರಸದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಾಸ್ಯ ರಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅವತಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಲರಾಮ ಅವತಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವತಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ 24 ಗಂಟೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 1 ನಿಮಿಷ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ದಾಸ್ಯ ರಸದಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮ ದೇವರು ಸತತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಖ್ಯ ರಸದಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಗೋಪ ಬಾಲಕನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೋಪ ಬಾಲಕರ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ಸಾಖ್ಯ ರಸದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರಸ ಬಲರಾಮ ದೇವರು ಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, 15 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾರ ರೋಹಿಣಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಲರಾಮ ದೇವರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಡು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಶೋದೆ ಬಲರಾಮ ದೇವರನ್ನ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡ್ಕೋ, ಏನು ಚಿಕ್ಕಹುಡುಗ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಲರಾಮ ದೇವರು ಅದೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಅವರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರಸದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಮಾಧುರ್ಯ ರಸ. ಮಾಧುರ್ಯ ರಸದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯವರ ಸಖಿ, ನಿಕಟವರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಅನಂಗಮಂಜರಿಯಾಗಿ ಅವರ ತಂಗಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯವರ ತಂಗಿ ಅನಂಗಮಂಜರಿ, ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ಈ ಪ್ರಣಯ ಲೀಲೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಧುರ್ಯ ರಸದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಬಲರಾಮ ದೇವರು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ವಿಶೇಷತೆ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಸಗಳಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಬಲರಾಮ ದೇವರು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಆದರೆ ಸೇವಾಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಬಲರಾಮಗೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಭಾತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಪ್ಪು, ಬಲರಾಮ ಬಿಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ, ಬಲರಾಮ ದೇವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ, ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಭಾವ ಸೇವಾಭಾವ. ಭಗವಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾವ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಭಗವಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬಲರಾಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇವಕ, ಭಗವಂತನ ಸೇವಕ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ ಅವತಾರಗಳು ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಅವತಾರದ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ, ಅದರ ವಿವರಣೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಆದಿ ಕೃಷ್ಣ, ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕೃಷ್ಣ. ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೃಂದಾವನ ಲೀಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ.
ಯಶೋಧಾನಂದನ ನಂದನಂದನ ಕೃಷ್ಣ, ಅದು ಮೂಲ ರೂಪ ಕೃಷ್ಣಂದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ತಾನೇ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಭವ ಪ್ರಕಾಶ, ಇನ್ನೊಂದು ವೈಭವ ಪ್ರಕಾಶ. ಪ್ರಾಭವ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಎಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ತಾನೇ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಾಭವ ಪ್ರಕಾಶ, ಕೃಷ್ಣ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗೋದು. ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ? ರಾಸಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ರಾಸಲೀಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಜೊತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಭವ ಪ್ರಕಾಶ. ವೈಭವ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಭಾವದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೇ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದ್ವಾರಕೆಯ ಕೃಷ್ಣ, ದ್ವಾರಕೆಯ ಕೃಷ್ಣ ತಾನು ರಾಜ ಅಥವಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ವೃಂದಾವನ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪು ಬಾಲಕ ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಭಾವದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಮತ್ತು ಬಲರಾಮ ದೇವರು, ಅವರ ಮೈಕಾಂತಿ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ, ಮತ್ತು ಅವರ ಭಾವ ಸೇವಾಭಾವ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ವೈಭವ ಪ್ರಕಾಶ. ಆ ವೈಭವ ಪ್ರಕಾಶ ಬಲರಾಮ ದೇವರಿಂದ ನಂತರ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತದೇಕಾತ್ಮ ರೂಪ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಲಾಸ ಅಂತ ಒಂದು ಬಗೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ. ಆ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ವಿಲಾಸ, ಇವಾಗ ವಿಲಾಸ. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆ, ಪ್ರಾಭವ ವಿಲಾಸ, ವೈಭವ ವಿಲಾಸ. ಪ್ರಾಭವ ವಿಲಾಸ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ, ವಾಸುದೇವ, ಮೂಲ ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ, ಮೊದಲ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ. ಅವರು 4 ದ್ವಾರಕೆಯ 4 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ವಾಸುದೇವ, ಮೂಲ ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಭವ ವಿಲಾಸ. ಆ ಮೂಲ ಸಂಕರ್ಷಣದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಅವತಾರ ನಾರಾಯಣ, ವೈಕುಂಠವಾಸಿಯಾದಂತಹ ನಾರಾಯಣ. ಮತ್ತು ಆ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೈಭವ ವಿಲಾಸ. ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಭವ ವಿಲಾಸ, ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ವೈಭವ ವಿಲಾಸ. ವೈಭವ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ, ವಾಸುದೇವ, ಮಹಾಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ. ಸೊ ಈ ವೈಭವ ವಿಲಾಸದಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಅವತಾರಗಳು ಮಹಾಸಂಕರ್ಷಣರಿಂದ ಬರ್ತವೆ. ಮಹಾಸಂಕರ್ಷಣರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಅವತಾರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪುರುಷಾವತಾರ. ಪುರುಷಾವತಾರದಲ್ಲಿ 3 ಬಗೆ. ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕಾರಣೋದಕ್ಷಾಯ ವಿಷ್ಣು, ಗರ್ಭೋದಕ್ಷಾಯ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಕ್ಷೀರೋದಕ್ಷಾಯ ವಿಷ್ಣು. ಕಾರಣೋದಕ್ಷಾಯ ವಿಷ್ಣು ಅಂತಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವ ಜಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಜಲದಲ್ಲಿ ತಾನು ಶಾಯಿಯಾಗಿ ಈ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನ ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ನಾವೇನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರಣೋದಕ್ಷಾಯ ವಿಷ್ಣು ಅವರ ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು. ಗರ್ಭೋದಕಶಾಯ ವಿಷ್ಣು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅರ್ಧಭಾಗ ಗರ್ಭೋದಕದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಆ ಗರ್ಭೋದಕದಲ್ಲಿ ಶಾಯಿಯಾಗಿ ಅವರ ನಾಭಿ ಕಮಲದಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆಗೋದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಸೊ 14 ಲೋಕಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯೂಮೋಹ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ? ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಲೀಲೆ ಇದೆ, ಆ ಲೀಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವರು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಂತ. ಯಾರು
ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬ್ರಹ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನಂತೆ, ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ. ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮ? ಇರೋದು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮ. ಸರಿ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವರು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ. ಬಾಕಿ ಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ 8 ತಲೆ, 16 ತಲೆ, 32 ತಲೆ, 1000 ತಲೆ, ಲಕ್ಷ, ಕೋಟಿ ತಲೆಗಳಿರುವಂಥ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಗೋದು. ಅದೇ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕ್ಷೀರಸಾಗರ, ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರೋದಕಶಾಹಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೀರೋದಕಶಾಯ ವಿಷ್ಣು ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪುರುಷಾವತಾರಗಳ ಮೂಲ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಮಹಾಸಂಕರ್ಷಣ, ಅವರ ಮೂಲ ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣ, ಅವರ ಮೂಲ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಮೂಲ ಸಂಕರ್ಷಣ. ಆ ಮೂಲ ಸಂಕರ್ಷಣರ ಮೂಲ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಬಲರಾಮದೇವ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ನಾವೇನು ಪುರುಷಾವತಾರಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಅದು ಬಲರಾಮದೇವರಿಂದಲೇ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆದಿಗುರು ಬಲರಾಮದೇವರು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಚೈತ್ಯ ಗುರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಚೈತ್ಯ ಗುರು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನಾವು ಆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಆಗ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರವಚನಕಾರರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಲಿಸನ್ ಟು ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಹೃದಯದ ಮಾತೇನು ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತೇನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ. ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಹೃದಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಈ ಒಂದು ದಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ನಾವು ಸರಿಯಾಗ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಅದರಿಂದ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿವೇಚನೆ ಸಹಿತ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಾಹ್ಯ ಗುರು. ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಗುರುವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬಾಹ್ಯ ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತಂದರೆ ಏಟಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಹಿರಂಗ ಗುರು, ಅಂತರಂಗ ಗುರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೀರದಕ್ಷಾಯ ವಿಷ್ಣು, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಬಲರಾಮದೇವರ ಅಂಶ, ಅಂದರೆ ಬಲರಾಮದೇವರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥವ್ರು. ಸೊ ಬಲರಾಮದೇವರು ಆದಿಗುರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಗುರು ಅವರ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿಬಹುದು, ಪ್ರಭುಪಾದರ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಪಡಿಬೋದು. ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬಲರಾಮದೇವರ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಂತಹ ಸಂಕೇತವೇ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಜೀವಿಗೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಬೇಕು ಅಂತ ಉತ್ಕಟವಾದ ಆಸೆ ಅಥವಾ ಇಚ್ಛೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ ಬಲರಾಮದೇವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಗುರುನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂತರಂಗವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸತ್ಸಂಗವ ಆಶ್ರಯ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಲರಾಮದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬಲರಾಮದೇವರ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ. 10 ನಿಮಿಷ ಇದೆಯಾ? ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ದೇವಕಿಯ ವಿವಾಹ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವಿವಾಹ ನಡೆದು ಒಡ್ಡೋದಾಗ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಂಸ ದೇವಕಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಅಥವಾ ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ತಾನೇ ಆ ಒಂದು ರಥದ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ.
ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಮೊಳಗತ್ತೆ. ಮೂರ್ಖ ಕಂಸ, ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಅದರ ಕೂರಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅವರ 8ನೇ ಶಿಶು ನಿನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಂಸ ದೇವಕಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಉಳಿವಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂತೋ ತಕ್ಷಣ ದೇವಕಿಯನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ರಾಕ್ಷಸರ ಕೂಡ. ರಾಕ್ಷಸರು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಭಕ್ತರು ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಇವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಭಕ್ತರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಅಭಕ್ತರ ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮೀನಿಗೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಇಟ್ಟು ಗಾಳ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮೀನು ಹಿಡಿತೀವೋ, ಮೀನು ಏನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಅಂತ ಬಂದು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಸೆರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಭಕ್ತರು, ಅಸುರರು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಸ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ವಸುದೇವ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊತಾನೆ. ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಕಂಸ, ದೇವಕಿಯಿಂದಾಗಲಿ ನನ್ನಿಂದಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಪ್ಪ. ಕಂಸ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಸುದೇವ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹ. ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಾತು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ವಸುದೇವ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಂಸ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾನು 8ನೇ ಮಗು ಕೊಡಿ ಸಾಕು ಅಂತಾನೆ. ಆದರೆ ನಾರದರು ಕಂಸನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಾರದರು ಯಾಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಪಡ್ಬೋದು. ನಾರದರು ಕಂಸನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಲೆಗಡಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಕಾರಣ. ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಕಂಸ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಮೊದಲು 6 ಶಿಶುಗಳು ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಸತ್ತು ಆ ಶಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು 6 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ತಾರೆ. 7ನೇ ಮಗುವಾಗಿ ಬಲರಾಮ ದೇವರು ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ದೇವಕಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿ ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೇವಕಿಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜನ್ಮ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗುನ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಮರೆಮಾಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಲರಾಮ ದೇವರು ಗರ್ಭ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೇವಕಿಯ ಕಾಂತಿ ತುಂಬ ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಸನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಗು ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಆಗ ಕಂಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಹಂಗಾರೆ ನಾನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾರ ದೇವತೆಗಳು? 8ನೇ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು 8ನೇ ಮಗು ಮಾತ್ರ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 7ನೇ ಮಗುನೇ ದೇವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತ ಕಂಸನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಗಮಾಯೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯೋಗಮಾಯೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾಯೆ ನೋಡು, ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಲರಾಮ ದೇವರನ್ನ ನಂದಗೋಕುಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೋಹಿಣಿಯ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡು ಅಂತ ಯೋಗಮಾಯೆಗೆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯೋಗಮಾಯೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಲರಾಮ ದೇವರನ್ನು ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ರೋಹಿಣಿಯ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಬಲರಾಮ ದೇವರು ರೋಹಿಣಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಪ್ರಕಟರಾಗ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ ಜಯಂತಿ ಮಹಾಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಯ. 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಮಥುರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟರಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಂದಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಯಶೋದೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಯಶೋದೆಗೆ ಹೆಣ್ಮಗು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ಯಶೋದೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ. ಎಂದರೆ ವೃಂದಾವನ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಪಾದಂ ಏಕಂ ನ ಗಚ್ಚತಿ. ವೃಂದಾವನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾದವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಡದಂತೆ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾವ ಕೃಷ್ಣ? ನಂದನಂದನ ಕೃಷ್ಣ. ವೃಂದಾವನ ಬ್ರಜವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೇವಕಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ್ ಮಥುರಾಪತಿ ಕೃಷ್ಣ. ವಸುದೇವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಯಮುನೆ ದಾಟಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ
ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಯಶೋಧಾನಂದನ ವೃಂದಾವನ ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಮೂಲ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಲರಾಮ ದೇವರ ಜನನ ಆಯಿತು, ಕೃಷ್ಣನ ಜನನ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ವಸುದೇವರು ತಮ್ಮ ಕುಲಪುರೋಹಿತರಾದಂತಹ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ರೋಹಿಣಿ ವಸುದೇವರ ಪತ್ನಿಯೇ. ನಂದ ಹಾಗೂ ವಸುದೇವ ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು. ಏಕೆಂದರೆ ವಸುದೇವರ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ಶೂರಸೇನ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿರು. ಒಬ್ಬರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಹೆಂಡತಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವೈಶ್ಯ ಹೆಂಡತಿ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ವಸುದೇವ, ವೈಶ್ಯ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಂದ ಮಹಾರಾಜ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂಸ ಪ್ರಳಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಹಿಣಿಯನ್ನು ನಂದನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ರೋಹಿಣಿಗೂ ಮಗುವಾಯಿತು. ದೇವಕಿಯ ಮಗುವನ್ನು ವಸುದೇವನೇ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದ ನಂದಗೋಕುಲಕ್ಕೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಕುಲ ಪುರೋಹಿತರಾದ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕಂಸನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಗೊತ್ತಾದರೆ ಓಹೋ ಯಾರೋ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಂಸನ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ. ರಾಮ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ. ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಭದ್ರ ಅಥವಾ ಬಲದೇವ. ಮತ್ತೆ ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ರೋಹಿಣಿ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ರು, ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಕರ್ಷಣ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಬಲರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಬಲರಾಮ ದೇವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇವಾಭಾವ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬಲರಾಮ ದೇವರಿಗೂ ಕೆಲವು ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅವರ ಜೊತೆ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮಾಧುರಿ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬಲರಾಮ ದೇವರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಲರಾಮ ದೇವರು ಮಥುರೆಗೆ ಹೋಗಿ ತರುವಾಯ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರರಂತಹ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಜೊತೆ ಅವರು ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮಘಾಟ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರಾಮಘಾಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಮುನಾದೇವಿ ತಟ, ಯಮುನಾ ಹರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಲರಾಮ ದೇವರು ಕರೀತಾರೆ ಯಮುನೆಯನ್ನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಲರಾಮ ದೇವರು ವಾರುಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೇವಲೋಕದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಕುಡಿದಿರ್ತಾರೆ. ಅದೊಂಥರ ಮದ್ದು ಬರೆಸುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಂತರ ಆ ಥರದಲ್ಲ, ಅದೊಂಥರ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಮದ್ದು ಬರೆಸತ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕುಡಿದಿರ್ತಾರೆ. ಯಮುನೆಗೆ ಕರೀತಾರೆ, ಬಾ ನೀ ಹತ್ರ ಬಾ, ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಗತಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಭೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಗ ಯಮುನೆ ಮಾತು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕರೆದು ಬರೋದು, ಸರಿ ನೀನು ಬರಲ್ವಾ, ನಾನೇ ಎಳಿತೀನಿ ನೀನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನೇಗಿಲೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಯಮುನೆಯನ್ನು ಎಳಿತಾರೆ. ಯಮುನೆ ನೂರಾರು ಉಪನದಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಯಮುನೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಯಮುನೆ ಬಂದು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಏನು ಕೋರಿಕೆ ಇದೆ ಬಲರಾಮ ದೇವ್ರನ್ನ, ಆ ಕೋರಿಕೆನ ಈಡೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಬಲರಾಮ ದೇವರು ಯಮುನೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ತಾವು ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಲರಾಮ ದೇವರ ಲೀಲೆ. ಇದನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ದಶಾವತಾರದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋಣ ಈಗ. ಮೃದಂಗ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ? ವಹಸಿ ವಪುಷಿ ದಿಶತೆ
ವಸನಂ ಜಲದಾಹಂ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರಿ, ಹಾಡಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಹಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ. ವಹಸಿ ವಪುಷಿ ವಿಶದೆ ವಸನಂ ಜಲದಾಹಂ. ಹಲಹಸಿ ಭೀತಿ ಮಿಲಿತ ಯಮುನಾಭಂ. ಹಲಹಸಿ ಭೀತಿ ಮಿಲಿತ ಯಮುನಾಭಂ. ಕೇಶವಧೃತ ಹಲಧರ ರೂಪ. ಕೇಶವಧೃತ ಹಲಧರ ರೂಪ. ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ. जय जगदीश हरे. जय जगदीश हरे. जय जगदीश हरे. केशवधृता हलधर रूपा. केशवधृता हलधर रूपा. जय जगदीश हरे. जय जगदीश हरे. जय जगदीश श्री बलराम जयंती महामहोत्सव की जय. गोपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे हरे. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ